کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی اور لعنت کا ٹوپ پہنا کر کے اسے جنت میں تھا جنت سے باہر کر دیا گیا۔ آج کچھ لوگ نبی کی تعظیم میں یہاں اٹھنے سے انکار کرتے ہیں، بتاؤ باہر ہیں اندر کیسے جائیں گے؟ آپ سوچئے تو شاید کوئی اہل علم مجمع سے کھڑا ہو کر کے کہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سچوں کی جماعت بیٹھی، پورا مجمع یہ سچوں کا ہے، اس میں کون سا ولی بیٹھا ہے یہ ہمیں آپ کو نہیں معلوم۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور ہر 40 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ یہاں دعوت ایمان والوں کو دی جا رہی، بے ایمانوں کو نہیں۔ جو صاحب ایمان نہیں ان کو نہیں مخاطب کیا گیا، صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی جنگل میں چلے جائیں، گریہ وزاری کا سلسلہ جاری کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے آنسو بہانا شروع کر دیں، آنکھوں سے ساون بھادوں کی بارش برسانا شروع کر دیں۔ مسلمانوں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں، بڑی تیزی سے میں بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ارکان اسلام کی ادائیگی کا وقت آ جائے اسے ادا کر دو، گویا آپ اتقوا اللہ کے زمرے میں شامل ہیں۔ اگر خوف خدا ہے تو بندہ نماز پڑھے گا، اگر خوف خدا ہے تو بندہ روزہ رکھے گا، اگر خوف خدا ہے تو مال سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کرے گا، اگر خوف خدا ہے تو صاحب استطاعت ہونے کے بعد فریضہ حج ضرور ادا کرے گا۔ اسی کا نام اتقوا اللہ ہے۔ اور اگر کوئی لاکھ ڈھنڈورا پیٹے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں، نمازی نہیں ہے، روزے کا احترام نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اب بات یہ پیدا ہوئی کہ آپ نمازی بھی ہو گئے، آپ روزہ دار بھی ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کیا، آپ نے فریضہ حج بھی ادا کیا، اب حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنت کا پروانہ تمہیں دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اتقوا اللہ کے زمرے میں شامل ہو گئے تو آپ جنتی ہو گئے۔ پتہ چلا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ جنت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل جس پر ہوگا وہ جنت۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ وقت وقت پر ہم پر فرض کیے گئے ہیں، انہیں ہمیں بہر صورت ادا کرنا ہے۔ اب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ آپ نے ادا کیا، آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، بلکہ آگے ایک اور حکم نافذ کیا گیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے، اور نماز کی حفاظت کرنے کا طریقہ، محفوظ کرنے کا طریقہ اللہ والے بتائیں گے، سچے بتائیں گے، خواجہ اجمیری بتائیں گے، سید سالار مسعود غازی بتائیں گے، حضرت حاجی وارث پاک بتائیں گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بتائیں گے، حضرت مخدوم سمنا بتائیں گے، مخدوم ماہوی بتائیں گے، حاجی علی بتائیں گے، غوث العظم بتائیں گے کہ اس نماز کو جو تو نے ادا کیا ہے اسے محفوظ کیسے، ورنہ اگر سجدہ جنت میں رہنے کا سبب بنتا تو ابلیس لعین نے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت بند نہیں کی۔
कितने दिन? 6 करोड़ ईयर्स, 1-2 साल नहीं, 6 करोड़ बरस अल्लाह की इबादतों बंदगी की। सजदा के बारे में हुक्म हुआ, नमाज के बारे में, इबादत के बारे में तो बराबर करता रहा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ताजीम में झुकने का हुक्म, सजदे ताजीमी का हुक्म दिया गया तो मुनकिर हो गया। अगर सजदा, रुकू, कयाम, कुऊद ये जन्नत में रहने के असबाब हैं तो उसे जन्नत में रहना चाहिए था। जन्नत में जाने के असबाब हैं, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों से वाबस्ता हो जाओ, अच्छों से निस्बत जोड़ लो। उसने अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की, सजदे ताज़ीमी में झुकने से इनकार किया और वहां बज़ाहिर आदम को सजदा करना था, लेकिन हकीकत में नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम में झुकना था। उसने वकुनू मा सादिकीन का गोया इनकार किया तो जन्नत में था, उसे बाहर कर दिया गया। सजदा जरूरी है, नमाज जरूरी है। ना सोचना कि मौलाना बोल गए कि नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी तो नमाज बंद कर दो। नमाज तो आपको हर हाल में अदा ही करना है, लेकिन इस नमाज को महफूज करने के लिए सच्चों से वाबस्ता होना है। उसने इनकार किया, 6 करोड़ बरस की इबादत उसके मुंह पर मार दी गई और लानत का तौब पहना करके उसे जन्नत में था, जन्नत से बाहर कर दिया गया। आज कुछ लोग नबी की ताज़ीम में यहां उठने से इनकार करते हैं। बताओ, बाहर हैं, अंदर कैसे जाएंगे? आप सोचिए। तो शायद कोई अहले इल्म मजमे से खड़ा होकर के कह दे कि मौलाना दोनों के इनकार में फर्क है। वहां उसने झुकने से इनकार किया था तो बाहर किया गया, यहां हम उठने से कर रहे हैं, शायद अंदर चले। लेकिन मेरे अजीज और दोस्तों, कभी कभी तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती है। आपने कोर्ट और कचहरी के भी मुंह को देखा होगा, गए। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को रामपुरी चाकू से मारा तो 302 होगा, किसी ने 303 से शूट किया तो भी 302 ही होगा, 302 होगा। किसी ने किसी की गर्दन ऐंठ दिया और वो मर गया तो भी 302। तरीका बदलता जा रहा है, लेकिन मर्डर पाया जा रहा है, इसलिए दफा 302 ही लगेगी। यहाँ तरीका बदला हुआ है, नबी की ताज़ीम का इनकार वहां भी पाया जा रहा है और नबी की ताज़ीम का इनकार यहाँ भी पाया जा रहा है। जन्नत में था, बाहर कर दिया गया, ये बाहर रह करके इनकार कर रहे हैं, कभी जन्नत में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये हुक्म आपको इसलिए दिया गया कि आप बुलंद हो जाओ। देखो, निस्बत से कमतरीन शय भी आला तरीन हो जाती है। आप कानपुर के करीब हो, अब तो टेनरियां काफी हद तक बंद हो गई, पता नहीं चलती से गया नहीं। आप टेनरी से चमड़ा खरीद करके आप घर ले आए, आपने कैंची से काट के 2 टुकड़े किए। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक चमड़ा आपने लिया, अच्छा दबीज खूबसूरत चमड़ा था, कुरान अजीम लिया, जिल्द साज के यहाँ गए, आपने कहा कि इस चमड़े की जिल्द इसकी बनाकर कुरान अजीम के औरात को महफूज कर दो। उसने बनाना शुरू कर दिया। और दूसरा टुकड़ा आप मोची के यहाँ लेकर के गए और आपने कहा कि जनाब वाला, एक जोड़ी जूता तैयार कर दो, ये जूते तैयार हो जाएंगे तो सर्दी में हमें बड़ा आराम मिलेगा। उसने जूते बनाना शुरू किया, दोनों बना करके आप लाए। और इंग्लिश भाई कहीं से देख रहे थे कि चमड़ा आप खरीद करके लाए हो, अपने हाथ से 2 टुकड़ा आपने किया, एक मोची के यहाँ दिया, एक जिल्द साज के यहाँ दिया। अब उसके बाद जब दोनों चीजें तैयार हो करके चली आई तो आपके अमल को इन्होंने देखा कि आपने जूते को किचन के अंदर ले जाना मुनासिब नहीं समझा, बेडरूम में नहीं ले गए बल्कि बाहर ही उतार दिया। थोड़ी देर के बाद इंग्लिश भाई क्या देखते हैं कि जूता तो बाहर उतार दिया, अंदर गए,
हैंड पाइप से पानी लिया, वुजू किया और उसके बाद रैक के करीब, अलमारी के करीब गए तो देखा एक चमड़े में लिपटी हुई किताब थी। उसे उठाया तो कभी बोसा दे रहे हैं, कभी आंखों से लगा रहे हैं, कभी सर पे लगा रहे हैं। तो इंग्लिश भाई ने गरज करके आवाज दिया, क्या हाजी निजाम साहब, मेरे साथ चमड़ा खरीदने के लिए आप गए थे, एक ही जानवर का चमड़ा था, उसके 2 टुकड़े आपने बनाए, एक के साथ इतना बड़ा जुल्म कि उसे बहुत दूर मकान के बाहर उतार देते हो, और दूसरे को इतना बड़ा मकान दे रहे हो कि बगैर वजू उसे छू नहीं रहे हो, और जब छूते हो तो पहले बोसा दे रहे हो, आंखों से लगा रहे हो, सर पर रख रहे हो, सीने से लगा रहे हो। ये नाइंसाफी उस चमड़े से क्यों हो रही है पहले वाले से? तो आपका यही जवाब होगा कि नादान, तुझे मालूम नहीं है, एक ने हकीर तरीन शय से निस्बत जोड़ी है, इसलिए समाज और सोसाइटी में उसका कोई मर्यादा उसकी नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। और एक ने कलामे रब्बानी से ताल्लुक जोड़ लिया है, आला किताब से ताल्लुक जोड़ लिया है, इसलिए उसका मकाम अरफा व आला हो गया। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला यही तो हुक्म आपको दे रहा है, वो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, गौसे आजम के साथ हो जाओ। गौस नहीं होगे, नेक तो हो जाओगे। अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हो जाओगे। कम तरीन जर्रा हो, सुरैया की बुलंदियों से बात करोगे। अल्लाह ने आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाने के लिए ये हुक्म नाफिज फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। एक जुमले में मैं इंग्लिश भाई की भी बात को पूरी करना चाहता हूँ। निस्बत से देखिए शय कितनी मुमताज होती है, हुर को कौन नहीं जानता, आपकी फरमाइश। जनाबे हुर पहले यजीदी लश्कर की जानिब से इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वाले वही, करबला तक पहुंचाने वाले वही, लेकिन जब देखा कि एक जानिब 22,000 इराकी शोरमा खड़े हुए हैं, एक जानिब 72 नफूसे कुदसिया हैं, उनके ज़मीर ने यह फैसला किया कि एक जानिब तो ये जहन्नम के शोले मौजज़न हैं, दूसरी जानिब जन्नत के खुशरंग फूल हैं। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम आली मकाम के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर मेरी तमाम खताएं माफ हों तो मैं आपके कदमों में जान निसार करना चाहता हूँ। उन्होंने सीने से लगाया इमाम आली मकाम ने और जिहाद मैदान कारजार में जाने का हुक्म दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाबे हुर का नाम इतनी इज्जत और तकरीम से आप क्यों ले रहे हो और मुअर्रिख सुनहरी हरफों में क्यों लिख रहा है? तो आप यही जवाब दोगे कि जनाबे हुर ने इमाम हुसैन अली मकाम से, जन्नत के जवानों के सरदार से ताल्लुक जोड़ लिया, इसलिए उनका मकाम अरफा वाला हो गया। जब तक यजीद की जानिब थे तब तक उनका समाज और सोसाइटी में आखिरी बात हजरत मैं अर्ज करता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अपनी बात को समझाने के लिए मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। निस्बत से कम तरीन से आला तरीन हो जाती है। आपकी समझ में बात आ गई। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है, इसलिए उनका जिक्र होना जरूरी है। हजरत सैयद अहमद जाम अलैहि रहमत व रिजवान अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। आपकी सवारी शेर थी, शेर पर बैठ करके सफर करते थे। ये अल्लाह वाले हैं। आपने लखनऊ चिड़ियाघर में बहुत से शेर देखे होंगे, लेकिन हाफिज मोहम्मद शरीफ बरकाती एक शेर ला करके गेट के अंदर दाखिल कर दें तो शायद सबसे पहले मैं ही भागने की कोशिश, क्योंकि इस्लाम में जान की हिफाजत है। आपने न जाने कितने अजदहे मारे होंगे, लेकिन यही खुदा न खास्ता एक आ जाए और आपके पास मारने का कोई असलहा ना हो तो आप भी भागने की कोशिश देखा है, लेकिन इसके बावजूद डर गए। और अल्लाह वाले उसे अपना ताबे फरमान बना लेते हैं, उस पर शेर पर सवार होते हैं और सांप को अपनी कुंची बना लेते हैं, छड़ी बना। ऐसा क्यों? वो भी इंसान है, हम भी इंसान।
صرف ایک وجہ ہے میرے بھائی، جو خدا سے ڈر گیا اس سے ساری کائنات ڈرنے لگتی ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرا وہ ساری کائنات سے ڈرتا ہے۔ اگر خوف خدا دل میں ہو جائے تو پوری کائنات آپ سے ڈرے گی، اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو آپ ڈرتے رہو گے۔ جا رہے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، جائیں کہ نہ جائیں لکھنؤ، یہ ہے وہ ہے، دل میں پیدا ہو۔ خوف خدا ہے کہ انسان، اور اللہ اس کی نصرت و حمایت فرماتا ہے۔ حضرت سید احمد جام علیہ الرحمہ شیر پر سوار ہو کر بارگاہ غوثیت میں مہمان بن کر کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم میزبان ہے، اللہ کا ولی مہمان ہے۔ کتنی شاندار مہمان نوازی ہوئی ہوگی بتا نہیں سکتے۔ حافظ شریف صاحب کے گھر والے ہم لوگوں کے لیے دل بچھا دیتے ہیں، ہم لوگ کو دل بچھا دیتے ہیں کہ کیا خدمت ان مہمانوں کی کر دی جائے۔ اور غوث اعظم مہمان میزبان، اللہ کا ولی مہمان ہو، کتنی شاندار مہمان نوازی ہوئی ہوگی، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے مہمانوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، میزبان کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے۔ کسی کو آپ چند بتاشے کھلا کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے مہمان نوازی کر دی، کسی کو آپ بسکٹ اور نمکین رکھ دیتے ہیں ساتھ میں، خوش ہو جاتے ہیں ہم نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ کسی کو اور ایک آدھ پیس اچھا میٹھا رکھ دیتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ لیکن آپ کے سمجھانے سے کوئی مہمان پہلی بار آ رہا ہو تو لکھنؤ کے اچھے میٹ شاپ سے آپ مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائی لے آئے، میٹ شاپ میں غلط بول گیا، سویٹ شاپ سے آپ لے کر کے آئے، اور دل اندر سے مطمئن نہیں ہے یار، جیسی کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں کیٹیگری۔ لیکن اللہ کا ولی وہ میزبان اور اللہ کا ولی مہمان، یقیناً بڑی شاندار مہمان نوازی آپ نے کی ہوگی۔ خادم کو حکم دیا کہ سید احمد جام کو لے جاؤ فلاں حجرے میں، اب رات کے وقت ان کا جو معمول ہوگا وہ کریں گے، اپنا عبادت کرنا ہوگا عبادت کریں گے، وظیفہ کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، آرام فرمائیں گے جو ان کو اختیار ہے۔ حجرے میں بھیجا گیا، خادم لے کر کے گیا حجرے میں، تو آپ نے خادم کو روکا، اے خادم سنو، غوث اعظم کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میری بڑی شاندار مہمان نوازی ہوئی، لیکن میں جس سواری سے آیا ہوں وہ کوئی ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی سواری نہیں، میں شیر پر بیٹھ گیا، میرے شیر کی خوراک ایک گائے ہے۔ سبحان اللہ، جا کر کے غوث اعظم سے کہہ دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کوئی مورخ تاریخ لکھنے لگے تو یہ لکھے میزبان نے مہمان کی بڑی اچھی خاطر کی، سواری کی خاطر نہ ہوئی۔ یہ پیغام پہنچا تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک گائے پر رہی تھی، اور اسی گائے کے پاس ایک نحیف و ناتواں دبلا پتلا کتا بھی رہتا تھا۔ کبھی کبھی اینٹی جانور ہوتے ہیں، ہم جنس نہیں ہوتے، لیکن انسیت ہو جاتی ہے پاس میں رہتے رہتے، دونوں میں بڑا لگاؤ ہو گیا تھا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خادم نے معروضہ پیش کیا کہ سید احمد جام علیہ الرحمہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گائے بندھی ہوئی ہے لے جا کر شیر کے سامنے چھوڑ دو تاکہ وہ بھی آسودہ ہو جائے۔ خادم گائے لے کر کے جاتا ہے، میرے عزیزوں اور دوستوں، کتے نے سوچا کہ معمول کے خلاف آج اس وقت گائے کو کھول کر کہاں لے جایا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے کتا بھی ہو لیتا ہے۔ آئے خادم نے گائے کو شیر کے سامنے چھوڑا، کتے نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ازی قبل کی شیر گائے پر حملہ کرتا، بارگاہ غوثیت میں پلنے والا کتا اس شیر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے ایک جبڑے کو پاؤں سے دباتا ہے، ایک جبڑے کو منہ سے کھینچ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈال دیتا ہے۔ اسی بات کو مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
मेरा। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि एक शेर से ज्यादा ताकत एक कुत्ते में कहां से आ गई, तो आप यही कहोगे बारगाहे गौसियत से निस्बत हो गई। एक कम तरीन हकीर हमें कुत्ता, ऐसे जानवर को जब आपको कोई गाली देना चाहता है तो कुत्ता कह देता है, ऐसा जानवर, लेकिन निस्बत हो गई तो उसके अंदर वो तवानाई और कुव्वत पैदा हो गई कि उसने कमजोरी और नादवानी के बावजूद भी शेर को दो टुकड़े कर दिया। यही हुक्म तो अल्लाह ताला आपको दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे तो मकाम बड़ा ही बुलंद बाला हो जाएगा, दुनिया में भी आप कामयाब रहोगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। वक्त की तंगी के बाइस मैंने जो कुछ बयान किया है उस पे यही मेरी दुआ है कि आप हजरात अमल करें, मौला करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी कोई मौका आएगा फिर बयान किया जाएगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।